Straight చెప్పే పర్లేదు ఆలోచించాను దాన్ని ఏదో స్ట్రక్చర్ చేసి we were actually working out a scene. We were actually working out a scene, me, Tarun and sir. That was a very interesting thought. It's like collab. So I was very anxious first of all. So I could only remember what I could include in the conversation. So I was just sitting and listening to whatever he was saying. But he was talking about how comedians or people who do comedy centric acting Roles. Roles, they're not taken seriously for what they can do. I mean, they think comedy ante chala easy cheyochu ani. Very underappreciated people actors untaru comedy lo. But he was talking about Darshi and all the other guys that you've seen and who are working right now. And he also expressed he wanted more of the slapstick range. And he was very he was clear about Rangamarthana and how he was looking forward for the release and how he wants to do something like that more, exploring his own potential. Yeah. నీకెట్లా ఉంటుంది అంత చేయడం? Most of the interaction I was there. So, obviously. I was well prepared with the character, but Brahmanandam gartho etlundado teliyadu. Right from day one, I think I was the only one who didn't get that hot cold variations. He was very nice with me. He was not doing any counters. And usually Brahmanandam garu he has his own style of ఎవరైనా రాగానే ఫస్ట్ he'll try to just claw out ఉంటుంది. But with me, I don't know, fortunately he was nice. చిన్న గ్రాండ్ సన్ వైబ్ తో అవునవును యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడు జోక్ అయినా మీద we used to discuss, he used to call me ఇట్లా అట్లా అని చెప్పి మేబీ he must have thought ఇన్ని భయపెడితే సరిగ్గా చేయడేమో అనుకున్నారు. బట్ హీ అప్రిషియేటెడ్ చైతన్య లాట్ బికాస్ ఆఫ్ నత్తిద్ అనేది అనాయింగ్ అవ్వచ్చు కదా అయినా ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు బాగా బాగుంది అది. వైవర్ దోస్ థాట్స్ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ పెడదాం మేజర్గా ఏంటి అంటే ఒకటి ఎవ్రీబడి యాజ్ ఈ సైడ్ ఎవ్రీబడి స్టక్ విత్ సమ్ థింగ్ వీ నో యాజ్ డిసబిలిటీ. సో నాకేంటి అంటే ఐ వాంటెడ్ నాట్ మేకింగ్ టూ మచ్ ఫన్ ఆఫ్ దాట్. ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు నార్మలైజ్ ఇట్. ప్రతి ఒక్కరు ప్రతిదానికి ఇప్పుడు వోక్ కల్చర్లో చాలామంది ప్రతిదానికి ఫీల్ అవుతున్నారేమో కానీ but I feel that it should be normalized. The entire theme of Kida is weird is the new normal. There's no such thing as normal. Everybody has some kind of quirk. ఏదో ఒకటి ఉంటుంది and I think that is what should be considered. ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కి ఏదో quirk ఉంది. So and I think that's the normal world ఇప్పుడు. Everybody has different sense of speech ఇది కానీ లేదు అంటే their way of showing love to different things is different. Inanimate objects ni love cheyochu. We see those documentaries online and we hit a line. Statement మీద మీ థాట్ ఏంటి? మీది బాగా రియాక్షన్ చేసిన. No sir. No, I mean, yeah, every character has its own quirk. So మీ quirk చెప్పండి. నా quirk was like Shah Rukh Khan. I mean, when he told me the character, నేను ఒక 3-4 pages back story రాసుకొని వచ్చా. నేను స్టోరీ రాసి ఇచ్చిన తర్వాత ఈ బ్రోక్ డౌన్ ఇస్ క్యారెక్టర్ గ్రాఫ్స్ రాస్తున్నాడు ఇట్లా సైనిసాయిడల్ వేవ్ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రిడిక్షన్ టైప్ ఉంది. ఇది దర్శి కూడా చేసేటోడు గ్రాఫ్స్ చేసుకుని సెట్ చేసుకుని మెజర్ చేస్తూ పర్ఫార్మ్ చేశారు మీరు? చేయలేదు. అవన్నీ చేసిన తర్వాత అయిపోయింది కోట్ సీన్ అంతా. కెమెరా తీయమంటావా మరి? నేనైతే ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోయి అంటే హీ వాజ్ వెరీ కాన్షియస్ ఆల్సో. బట్ ఐ న్యూ ఇన్నేట్లీ హీ హ్యాడ్ దట్ అబిలిటీ ఉండే మనోడి దగ్గర టాలెంట్ ఉంది. ఎక్కడంటే హీ వాజ్ ఓవర్ థింకింగ్ అనమాట. దట్ బ్రోక్ ద ఫస్ట్ డే యాక్చువల్లీ. కానీ చాలా టెన్షన్ పడ్డాం స్టార్టింగ్ లో. అంటే ఇట్ వాస్ మై డ్రీమ్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ సార్. సో 5 years back I got like I auditioned. Arey, let me speak no. So I auditioned for ENE and BTech and all. So daniki I got rejected for, and exactly 5 years down the line, same day I got this thing. So that was my desperation to work with him. So very nervous. Ante it was this thing that I have to prove myself. I have to prove myself. And then he took me aside and you have to prove yourself, bro. That's why I cast you. కొంచెం సిచ్యువేషన్ వేరేగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దెన్ ఫ్లో స్మూత్ అయిపోయారు. మేజర్గా ఆ మార్క్స్ ఆ కాంటిన్యూటీ మార్క్స్ అవన్నీ పెట్టే వరకు హీ హ్యాడ్ టు మూవ్ ఆల్సో. It wasn't like a seated scene where he had to talk. Starting opening, he had to make these correct moves, come back, say the dialogue and just work with the camera. అప్పుడు ఇంకా ఆఫ్ అయిపోయింది మొత్తం. కెమెరా మొత్తం చెప్పాను మళ్ళీ. He does scene number తో పాటు సీన్ ఏ సీన్ నంబర్ నాకే గుర్తుండదు. ఈ డైలాగ్ వచ్చి పేజ్ నెంబర్ 31 లో నువ్వు రాసిన 50-second డైలాగ్ ఏదైతే ఉందో he does everything in caravan. Yeah.
ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ క్యారవాన్ అంటే ఏమంటాడు సార్? His work also. His IT work. నీవు క్యారవెన్ లో ఏం చేసేవాడు? మన ఇద్దరం ముందు ఒకటే caravan లో. అంటే I used to close your door and come out, no? He used to close my door and come out. When your guests used to come to caravan. That's the bonding these two characters have with them. సో చెప్పండి బాండింగ్ గురించి చెప్పండి అసలు ఈ సెట్ మీద. మాదా సో యా వీఆర్ లైక్ బ్రదర్స్ అని బయట అంటున్నారు. అంటే బయట అంటున్నారా? బయట అంటున్నారు ఏమనిపిస్తుందని బయట అట్లా అని కాదు, వి లుక్ క్వైట్ సిమిలర్ యాక్చువల్లీ. వాడి పోస్టర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు నాది అనుకుంటే వాడు అట్లా. ఈవెన్ నౌ ట్విట్టర్ ఇస్ లైక్ యూ డోంట్ నో హూ ఇస్ వాట్, అండ్ సమ్మన్ ఈస్ ట్యాగింగ్ హిమ్ యాజ్ రాఘవేర్ అండ్ మీ యాజ్ చైతన్య. Of course I do Identical theft. I mean, if I look like any of you, I'd be depressed. But your brother looks like you, so no problem. Already as it is. We had immense fun, sir. Not just me, in fact 3 of us, we used to have a great time. Yeah, I mean, I had Though no he's other not way from because our group, I had Our group ఏంటి మళ్ళీ? There are 3 groups, kada? CEO shorts, CEO Naidu, shorts, అట్లనా? So there is Tata's family and the gangster and this. So though they are not in the group, you all. Yeah. I mean, I was అంటే వేరే గ్రూప్స్ తో గొడవ పెట్టుకునేవారా? Internal గానే అంత. on the set. I was with Jeevan in a caravan, so everyone knows. అందరు how క్యారవాన్ లో difficult ఉన్నారండి బస్. క్యారవాన్ లో చేసేవాడు జీవంతో క్యారవాన్. it is. As in Tata's house was too big for us to. నేనే ఇప్పుడు క్యారవాన్ లో తెలుసా అలా హ్యాపీ హెల్ప్. అందుకనే ఈ ఇంటర్వ్యూ ముందు అందరు చెప్పిన క్యారవాన్ అన్న వర్డ్ 5 సార్లు చెప్పండి మినిమం. సార్ మన బడ్జెట్ కొంచెం పైన ఉంటుంది ఇట్లా. సో జీవన్ హైలైట్. I shared the caravan with అరే ఐ Jeevan. సేడ్ ద క్యారవాన్. So that is where it starts, sir. I mean, you. దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ స్టార్ట్స్. సరే ఏమంటారు నాకైతే అర్థం కాదు. చెప్పు పర్లేదు. Yeah, it's too ఓకే inside స్టార్టెడ్ joke. ఇన్ ద క్యారవాన్ దెన్. Yeah, just the way Jeevan prepares his scene is very funny, at least for me. చెప్పండి ఏం చేస్తారు జీవన్ గారు ఆయన? Jeevan, I think, తొందర మర్చిపోతాడు. So you prepare a scene in the caravan, you come onto the set, and జీవన్ గారు టోటలీ డిఫరెంట్. No, it's Jeevan is like a pressure cooker with many holes where he can just let the steam out of. In the caravan, we hear all kinds of sounds. ఏమనంటే సింహపు గర్జన అన్న ఈవెన్ లైవ్ ఆన్ TV9 వెళ్ళిన తర్వాత అదేంది సింహపు గర్జన అన్నారు కదా, ఇక్కడ ఒకసారి స్టూడియోలో చేయండి లైవ్ యుఎస్లో. అన్న బాగుండదండి అది నోటి నుంచి వాడు చెప్పేది కదంటే, ఓ లోపల నుంచి వస్తుందా అంటే అవును, కానీ మీకు నచ్చదు, ఇది లైవ్ షో. ఈ క్లిప్ వైరల్ అయితే సినిమా చూస్తాక మీకు అర్థమవుతుంది అంటే, పర్వాలేదండి మా TV9 వ్యూవర్స్కి మీరు మీకు వ్యూవర్స్ ఉండరండి వాడు. హౌ డిడ్ యూ ఫైండ్ జీవన్ ఫస్ట్? వాట్ ఈస్ యువర్? సో జీవన్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఎలాగ వీళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్ అంటున్నారో ఆయనకి ఎలా బ్రదర్స్ ఉన్నారు, నువ్వు జీవన్ బ్రదర్స్ అని చాలా పాపులర్ అవుతుంది. సో సినిమాలో బ్రదర్స్ సో జీవన్ ఎప్పటి నుంచో నాకు తెలుసు, నా కాలేజ్ ఫ్రెండ్ నుంచి పరిచయం అనమాట. వెరీ కైండ్ హార్టెడ్ గై, హీ డస్ అ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ సర్వీస్, హీ ఈస్ రియలీ నైస్ గై లైక్ దట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ సాయి తోటి హీ షేర్స్ ద రూమ్ ఆల్సో, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రూమ్మేట్స్. సో రోజు కలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట జీవన్ని, వద్దన్నా కలుస్తాడు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ బాండ్ హీ ఈస్ గాడ్. అప్పుడు జీవన్ సాయి రూమ్లో మేము కూర్చున్నప్పుడే ఐడియా వచ్చింది. ఆ టైంలో ఏంది అంటే జీవన్ జస్ట్ కేమ్ ఇన్, ఒక 3-4 గొలుసులు పెట్టుకొని వచ్చాడు అనమాట. ఇంకా గొంతు ఇక్కడ వరకు వచ్చే వరకు కడుతుండే, పిచ్చి పైత్యం ఎక్కువైపోతూ ఉండే జీవన్. ఇక్కడ వరకు మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు ఇవి వెళ్తూనే ఉందన్నమాట. కేరళలో ఒక ఫోటో వైరల్ అయింది, ఇక్కడ వరకు ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది చూడు, ఐరన్ మ్యాన్ సూట్ లెక్క అయిపోతుంది. అయితే ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందా ఇది అని చూస్తున్నారు అనమాట. ఏంది జీవన్ ఇది అంటే, లేదన్నా నా పక్కన కార్పొరేటర్ వాడు నేను మొన్న ఒకటి చేయించుకుంటే నాది చూసి ఇంకోటి చేయించుకున్నాడు, అందుకని నేను ఇది 4వ చేయించుకున్నాను. ఇది బాగుందిరా ఇదేదో అని చెప్పేసి దెన్ వి పుట్ దట్ అప్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద సబ్ ప్లాట్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ హిమ్ డైరెక్ట్లీ. Yeah, definitely, directly. That's why the character's name is also Jeevan. The character arc also is very interesting. I don't think Jeevan gets it. Hopefully after he watches the film he'll get it. కాదు, ఒకసారి నా జీవన్ గారికి ఫోన్ చేసి ఈ క్యారెక్టర్ ఆయన క్యారెక్టర్ ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాం. ఇంత క్లారిటీ. I played Jeevan. జీవన్ ఇక్కడ నేను ఇది ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నా, మన ఇంటర్వ్యూ రానా సార్ తోటి, నువ్వు స్పీకర్లో ఉన్నావు.
నీ క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడండి. రానా